girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their nails done. Big action for you today. It comes from Anfield, of course, the home of Liverpool FC, and they play Manchester City today in what has developed in recent years into quite a tasty rivalry. Martin Tyler here along with Alan Smith to bring you the action. Yeah, it's a mouth-watering clash, this one, between two quality teams. I'd be surprised if we didn't see a few goals out here today. Number 3, Fabinho. Number 14, Jordan Henderson. Plenty of players to look at on both sides, Alan. Let's concentrate on one on each team. Roberto Firmino against Sergio Aguero. Interesting one. Wonderful to watch when these two are on song, and I hope they are today, because if they are going to give us a real treat. Thank you, Anfield. Enjoy the night. And it's Liverpool who will be watched by many of the crowd, especially today, who've got the game underway. Played down the wing, keeping the wide attack going. Roberto Firmino waiting in the middle. This is the Liverpool side. Virgil van Dijk plays with Dejan Lovren as the centre-backs. Mohamed Salah plays with Sadio Mane out wide. And they just go with the one striker up front. Manchester City's lineup today. Kevin De Bruyne plays alongside Fernandinho in the middle of the park. Sergio Aguero is the sole striker. Quick-witted and quick in his movement too to intercept there. Fabinho. Real chance. Goalkeeper. It's his ball. Mohamed Salah to whip it in now. He's got his shot off now. Looked very good indeed, but the move has broken down. Here's Sterling. They can be quick on the break now. More opponents to try and beat, but they still have possession. Manchester City delighted the referees let the play go on here despite the foul. Good advantage. David Silva just unable to keep it this time.
Roberto Firmino. Well, that's over the top of the defender and one to chase. Roberto Firmino. I don't think there'll be too much in this game between these two. The referee's given the free kick. More a rebuke than anything else from the referee. He's just trying to talk the player into being a bit calmer, I think. He's been a bit rash, hasn't he? He has, but I like to see that kind of reffing. He's just given him a chance, and he'll be hoping he heeds the warning. Gone short with it. Well, he took a risk there, sliding in with that challenge in the penalty area. Plenty of width for the team to attack into. Sadio Mane could get his cross in now. Neither side able to dwell on the ball for very long here. And the ball knocked away long. Now they're looking to get forward from this position. Roberto Firmino. Doing well to keep the ball. Silva. Mendy. Vincent Kompany. Benjamin Mendy. It's with De Bruyne. Sane. Now Fernandinho. Here's David Silva. It's Mane. Roberto Firmino. Neatly intercepted. It's not been the greatest start here from Liverpool. Good position. They've worked this attack very well into quite a dangerous position now. Silva. Here's Sterling. De Bruyne. Sterling. Good challenge here. Lovren. Fabinho. Roberto Firmino. Well, there's one for him to chase in behind. Mohamed Salah. Here's a chance, goalkeeper exposed. Jordan Henderson. Fabinho. Mohamed Salah. In towards Mane. That was a good crossing position, but not a good cross. These fans have had to be patient last 10 or 15, but now they've got something to shout about if they get a good ball in the box. Corner played in. Went with the header, and he's good in the air too, but not quite good enough then. Bit unfortunate. Next time, maybe he'll bury it. On the move and able to cut out the pass. Well, we're halfway through, and we haven't yet got a goal to bring to you. 0-0 at half-time. Well, the word average comes to mind about his first half. What do you think, Alan? Room for improvement, I think you could say, from this lad. And it's Liverpool, who'll be watched by many of the crowd, especially today, who've got...
Corner played in. Went with the header, and he's good in the air too, but not quite good enough then. Bit unfortunate. Next time, maybe he'll bury it. We're all ready for the second half, and so too are Manchester City. Just working away to try and find an opening. Sterling. Now the shot! Sonning! Well, here's an opportunity with the ball over the top. Needs to stay cool now. Here's Sterling. They've cut the pass out there, and maybe that will ease the pressure. It's going to be a substitution. It's going to be Manchester City to make it. It's Mane. Now Sadio Mane. Sadio Mane. Can really get at the opposition here. Shot up! Substitution That will be a corner for Liverpool. Well, this is the time where the managers really earn their money. It's going to be an alteration, try and improve the team. Played in by Jordan Henderson. It's a brave effort, really, in amongst the players to get the header in, but off target, way off target. Yeah, not his best effort, that's for sure. To be replaced by number 5, John Stone. I think he saw the look from the other player and saw where the pass was going and read it. That looked dangerous until he made the interception. Find some space here on the flanks. It's a quick break. That's very gallant goalkeeping to get the ball at the feet of the opponent. Yeah, keeper showed a bit of pace there, actually, to make up the ground and close down the attacker. Kyle Walker. Now De Bruyne. They can spread the play now. I think the cross is on. Only partially cleared, so there's still some problems for them. It was a good idea to try and use the width on the pitch, but it's gone out for a throw. Vincent Kompany. Gundogan. Sergio Aguero. Silva. Well read by the defender. Just a quick check on the clock, and there are 20 minutes to go. Mahrez. Here's Walker. He's got his shot off now. And that's deflected behind. It will be a corner. In goes the corner. Brilliant defending. It saved a certain goal. He was almost wheeling away to celebrate that. Aguero. De Bruyne. He could cross it from here. Kyle Walker. Sergio Aguero now. Untidy work. It's a good way to nick the ball back. Quick thinking. Well, here comes the support. Neatly intercepted. Now a chance to get a bit of width into this attack. Shots on here. He cleared that really well. Reminder that it's all level on the scoreline, and Liverpool striving for that go-ahead goal. It's with Mahrez. Good interception there. 7 more minutes to go. Now Sadio Mane. Fabinho. And here's the shot. Out in front of goal. He clears the danger.
got it away. And that will be Liverpool's throw-in. Well, they've thrown the ball away there, literally to the opposition. For today's man of the match, number 14, Fabinho. And the players face another 2 minutes added on by the referee. You've got to hand it to Liverpool. No, must take the lead here. They stopped him in the nick of time. Well, it's still level, and there is the final whistle after 90 minutes. And it's Liverpool. Hi guys, welcome to the stream. 86 people joined, 87. ഇന്നും കമൻട്രി തീരെ ലോ ആയിരിക്കും. Hello, check. So guys, almost closing in. 90 people joined. First team will Nishal Bava, Jason Bourne team only. Second team will Divine team only, TID Divine. Third team will Spider Moon, Listen on Kodalo, Faceless in the second land. Team 4 will King Joker, Life Cyclone team, UK Cyclone team. Fourth is Saslo Panna, Pritham Bullside. Team number 6 is Talbo Papa the Sealer, Jack Sparrow, Jason Bourne. Team number 7 face Lucifer and team Rocky Suraj Kiraj, Mansoor and teammates. 8 Django Ambrose, Spartacus Finley, Venom. Team 9 Killer and team Chitin Mele Retina. Team number 10 TM and ഒരു ടീമാണുള്ളത് ഷഹീൻ കെ ടി TM March, TM Denzel, TM Ansar. Team number 11 വേറൊരു ടീം കൂടിയുണ്ട് ജയേഷ് ഷർനാസ് പാപ്പയാക്ക. ടീം നമ്പർ 12 ടീച്ചയുടെ ടീമാണുള്ളത് മൽബേർ ഹൽബോയ് ബ്ലൈൻഡ് ചൊക്കവൈറ്റി. ടീം നമ്പർ 13 സർവൈവൽ കിങ്സ് കാട തമ്മീം റാംബോ പങ്കു ഷാലു എന്നുള്ളത് എംബേജിൻ്റെ ഒരു ടീം. ടീം നമ്പർ 14 റെഡ് ജെ സഞ്ജു മുണ്ട 007 അർഷദ് അലി എന്നുള്ളത്. ടീം നമ്പർ 15 മേജർ നിയാസ് എംബേജിലെ റിസ്വാൻ എംബേജിൻ്റെ വേറൊരു ടീമാണത് തോമസ് ഷെൽവി സാഹിബ് ടോണി. ടീം നമ്പർ 16 റിജു ഷിയാസ് ഡാർവിക് ജാക്കിൾ 540 നജു ആർജി. ടീം നമ്പർ 17 അറഫയുടെ ഒരു ടീമാണുള്ളത് ഫഹദ് RS7 APT വില്ലിയസ് ഉവൈസ് ഒക്കെയാണ് കളിക്കുന്നത്. ടീം നമ്പർ 18 കോഡ് ടീമാണുള്ളത് ക്രാറ്റോസ് KL11 ബീസ്റ്റ് നിഞ്ച കോസ്റ്റ്.
ടീം നമ്പർ 19 ഫിനിഷ് ഹൈ ലൂപ്പർ എക്സ് കിങ് ഐക്കൺ കിങ് കാണാനുള്ളത്. ടീം നമ്പർ 20 ടീമിൻ്റെ വേറൊരു ടീമാണല്ലോ ഡിയർ ഓക്കെ ഡിയർ ഡി കെ ഓക്കെ ഷുണ്ടുമോൻ വെറൈറ്റി പേര് സ്കോഫീൽഡ് പിന്നെ ഗ്രനേഡ്. അത് ടീം നമ്പർ 21 ഹെലൻഡർ ഒറ്റക്കാണല്ലോ, ടീംമേറ്റ്സ് ആരും ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു. ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എന്തായാലും ഹെലൻഡറിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാം. ടീം നമ്പർ 22 യാസറാഡ്സ് എസ് ഒ ഡി ഫൈറ്റർ ആൻഡ് ടീംസ് ഹെൽപ്പ്. ടീം നമ്പർ 23 ബി ടിയുടെ ഒരു ലൈനപ്പ് ബി ടി ഹൈസൻബർഗ് ഹെൽസിങ്കി സോവിയറ്റ് മാൻ ആൻഡ് ഉത്തരം സോവിയറ്റ് മാൻ എന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. ടീം നമ്പർ 24 ബി ടി അബി ഫാസ്റ്റ് ട്രിക്ക് ഡാനി റമീസ്. ടീം നമ്പർ 25 ഡ്രില്ലർ ഫ്ലോക്കി പെഡ്ലർ ആൻഡ് കത്തരി ബൈറ്റിയാണ്. സോ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ ലൈനപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയതോ. 91 ജോയിൻ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് 100 ഏഷ്യ സർവർ സ്കോട്ട് കിങ് റാങ്കിൾ മാപ്പാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് നമ്മൾ മാപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനുള്ളൊരു പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാപ്പ് ചെയ്താൽ നോക്കാം. സോ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, നെസ്ല എം കെ ഡി ഐ ഡി ടീമിൻ്റെ ഒരു ഫാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നെസ്ല ഡി ഐ ഡി ടീം കണ്ട് നിറച്ച് ലവുമായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഭിനന്ദൻ ബി ടി വജി പൊളി പിന്നല്ല പറയാണ്ടോ. അലിയ മുഷ്രിഫ വോയിസ് ഇസ് നോട്ട് ക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊന്ന് പറ, വോയിസ് ഓക്കെ ആണോന്ന്. സബീൽ ഡി ഐ ഡി ഡിവൈൻ കട്ട സപ്പോർട്ട്. സബീലെ മോനെ ഡി ഐ ഡി ഡിവൈൻ ഈ തന്നെയല്ലേ, സ്വന്തം സപ്പോർട്ട് പൊളിയാണല്ലോ. വേറെ ആലിയ മുഷ്രിഫ ഡിവൈൻ ഓക്കെ ഫുള്ള് 2 മാസിലൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ ടീം ടാക് മിലിറ്റൻസ് വി ആർ സെറ്റ് ടീം 10 and 20. ടീം ടാക് മിലിറ്റൻസ് ആണ് ഫുൾ ഫോം. ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. 10 and 20 ഓക്കെ, ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ഫോർ എ ഗുഡ് ഫൈറ്റ്. നെസ്ലാം കെ ടി ഐ ഡി ഫറാൻ ഉയർ ടി ഐ ഡി ഫറാൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടോ ഉറക്കെട്ടിക്കോളോ പഠിച്ചവനറിയാം. എന്തായാലും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് കമിൽ കെ ഫറാൻ പൊടി ഓക്കെ. സോ ഗൈസ് വി ആർ ഓൾ സെറ്റ്. നല്ല മഗ്‌രിബിൻ്റെ സമയമാണ്, നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സൗണ്ടിൻ്റെ ഒന്നും റിവ്യൂ തരട്ടെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല, കാരണം ഞാൻ ലൈവ് ഇവിടെ സ്പെക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ 92 അലൈവ് ഫ്ലൈറ്റ് പൊളിഞ്ഞ് ഫ്ലൈറ്റ് റെഡിയാണ്. എല്ലാവരും കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഓട്ടി നോക്കുന്നുണ്ട്. ഗൈസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറയാം, എല്ലാവരും ഓളിലിടാതെ നോക്കുക, കാരണം ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ഓളിലാകുമ്പോൾ. That's it. All set. Get ready. ഫ്ലൈറ്റ് എൻ്റെ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടുള്ള ഓവറോൾ നമ്മൾ പോവാം. ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു ക്വിക്ക് ലുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് ടീംസ് ഇവിടെ ചാടിയിട്ടുണ്ട്. ടീം നമ്പർ 21 ഹെലൻഡർ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ഹെലൻഡർ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്റ്റാൾബർ ഏരിയയിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ബി ടിയുടെ ഒരു ടീം ചാടിയിട്ടുണ്ട്. കോഡ് ടീം യാസിനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ബി ടിയുടെ വേറൊരു ടീമും റോജോക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ടീം മിൽട്ട ഏരിയയിലോട്ട് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എസ് ഒ ഡി ഫൈറ്റർ ആൻഡ് ടീം ഏകദേശം സ്കൂളിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നത്. മുണ്ട 007 ജെയിംസ് ബോണ്ട് കൊച്ചിങ്കിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബി ടിയുടെ ഒരു ടീം ആസ് യൂഷ്വൽ അവരും കൊച്ചിങ്കിനെ പോകുന്നുണ്ട്. ടി ജെയുടെ ഒരു ടീം കൊച്ചിങ്കി പോകുന്നുണ്ട്. കിങ് ജോഗർ ആൻഡ് ടീം നോവോലാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട്. റോഗൻ ടീം നോവലിൻ്റെ സൈഡിലിട്ട് പോകുന്നു, ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്ത്. വേറെ ഇനിയുള്ളത് ആസ് യൂഷ്വൽ എംബേസിൻ്റെ ടീം മിലിറ്ററി ബേസിൽ തന്നെ ചാടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഫൈറ്റ് വരുന്നത് കൊച്ചിങ്കിയാണ്. നോക്കാം, നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഹെഡ് ചെയ്യാം. ഫ്ലോക്കിയൻ ടീം ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഷംനാസ് ടി പി എൻ ടീം, ടി ജെ ടീം, കിങ് ഖാൻ ടീമും
BT ടീമാണ് ഇവിടെ ചാടിയിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് ഓൾവേസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ്. ഫസ്റ്റ് എവിടെ ഗൺ ഷോട്ട് വരുന്നു നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചാടുന്നതാണ്. ബൾക്കീസ് 420 ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് DIDയുടെ ടീം ഫൈറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. DID ടീം ഫൈൻ ഒരാൾ അടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. DID ജാങ്കോ ആംബ്രോനെ അടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. DID അൾട്രാ ജാങ്കോ ആംബ്രോൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. DID മനസ്സിലൊന്ന് ഒരു ഓപ്പി നേടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിവൈൻ ഇവിടെ വീണു, പക്ഷെ അടുത്ത ആളുകൊണ്ട് ഈസിയായിട്ട് പൊക്കാൻ പറ്റും. ഫറാൻ വൈറ്റി ഒരാൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് കില്ല്. ഏരിയൽ വ്യൂ. പിന്നെ ഈ BTയുടെ ഒരു ടീമും DIDയുടെ ഒരു ടീമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, കുറച്ചും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. DID ടീം ആളല്ല, സ്പാർട്ടക്കസ് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണുള്ളത്. സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. സൗണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് റിവ്യൂ തരണം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്, കാരണം എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. വേറെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പം സ്പാർട്ടക്കസ് ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ഫറാനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. മിക്കവാറും ഫറാനെ ഇപ്പോൾ സ്പാർട്ടക്കസിന് അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഡിവൈൻ കയറി പോകുന്നുണ്ട്, സൈറസും കയറി പോകുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിലോട്ട്. ഡിവൈൻ സ്പാർട്ടക്കസിന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൾട്ര ഇവിടുത്തെ ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ളത് ഫാറ്റം. ജേസൺ ബോണറ്റ് ടീം പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് എൻ്റെ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണിത്. ഫാറ്റമോ വീണ്ടും അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാ സ്ലോട്ടൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. റഫ ടീമിന് ഇവിടെ അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പോസിബിൾ ഫൈറ്റ് എവിടെയാണ്? ജേസൺ ബോണറ്റ് ടീം അറഫ ടീമിനെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജേസൺ ബോണറ്റ് ടീമിലെ രണ്ടുപേര് ഫിനിഷായി. ജേസൺ ബോൺ 91 and 93 ബാക്കിയുണ്ട്. BT ടീം കത്തിരി വൈറ്റ് ആൻഡ് ടീം അവിടെ ഫൈറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരുമായിട്ടാ ഫൈറ്റുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. BTയുടെ രണ്ട് ഇല്ല. TJ മെഗാരൻ ടീം പ്ലസ് കിങ് ഐക്കണിൽ ഒരാളെയാണ് അവിടെ കത്തിരി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. സെപ്പറേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈറ്റിന് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഡ്രില്ലർ കത്തിരി ഫ്ലോക്കി പെഡ്ലർ ഈ ഭാഗത്തുണ്ട്. അപ്പുറത്തുമായിട്ട് TJയുടെ ഒരു സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. TJ ജോക്കറുമായിട്ട് ഈ ഒരു പിന്നീട് കിങ് ഐക്കണിൽ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നൈസൊരു റഷ് കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഫിനുസുഹിൽ അവിടെ കവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫിനുസുഹിൻ്റെ വ്യൂ നോക്കാം. ഇവിടെ ഫേസ് ലൂസിഫർ TJ ജോക്കറുമായിട്ട് BT ടീമും TJ ടീമുമായിട്ട് തന്നെ അന്ന് മുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ TJ ടീമായിരുന്നത്. അവരൊരു ടീമിനെ ഇവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്തു. ലൂപ്പറും കൂടി ആ ടീമിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. തിരിച്ചോടുന്നുണ്ട് സൂരജ് കെ രാജ്. കത്തിരിയുമായിട്ട് ഒരു നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. നോക്കാം. TJയിൽ ഒരാളാണ് നോക്കിയത്. നാലുപേരാണ് നോക്കിയത്. BT പെഡ്ലർ ഇവിടെ സ്പോട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ജോക്കർ വൈറ്റി കത്തിരി വൈറ്റിൻ്റെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കത്തിരീൻ്റെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഡ്രില്ലർ ഇവിടെ ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കത്തിരി വൈറ്റിക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് റിവൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഫ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സ്മോക്ക് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളത് TJ ടീമും BT ടീമുമായിട്ട് ഡെയിലി ഒരു ടീം ഇവിടെ എന്തായാലും ഇറങ്ങാറുണ്ട്. തമ്മിൽ നല്ല ഫൈറ്റാണ് എപ്പോഴും. കത്തിരീനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും. സ്റ്റിൽ ഹി മേഡ് ഇറ്റ്. ഡ്രില്ലർ ഇവിടെ റിവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ TJ ബ്ലൈൻഡ് അവിടെ നിന്ന് നോക്ക് ചെയ്തു. ജോക്കർ വൈറ്റിനെ എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പെഡ്ലർ.
ഹെൽബോയ് TJ ഹെൽബോയ് നോക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലെ പരിപാടി. ഡ്രില്ലർ ഇവിടെ നോക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. ഒരു ഹെൽബോയ് കയറി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. DIDയുടെ വേറൊരു ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്തോട് ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റില്ല. DMലൊരു ടീമിനെ നല്ലോണം അടിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ, പക്ഷേ ഇല്ല. DID ടീം ഇവിടെ അടിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ട് ടീമിനെ. ഒരു DMൻ്റെ ഫ്ലോക്കിയോട് TJ ഫൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. TJ ഹെൽബോയ് ഇവിടെ പെഡ്ലർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, BT ടീമിന് ഇവിടെ TJ ഹെൽബോയ് ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് എല്ലാവരും അടിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അടുത്ത ഫൈറ്റിലോട്ട് പോകാം. DID ടീമാണ് ഇപ്പോൾ DMൻ്റെ ഒരു ടീമിനോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നൈസ് ഫൈറ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് മിസ്സായി. DID ഡിവൈൻ 4 kills എടുത്ത് ഇപ്പം നൈസ് ആയിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടീം കിൽസിൽ. എല്ലാവർക്കും ഹീൽ ചെയ്യാനുള്ള അത്യാവശ്യത്തിലുള്ള സമയമുണ്ട്. വേറെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് റോഗൻ ടീം നല്ല ദൂരത്താണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ലൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക. വേറെ ഒരു ടീമുള്ള ജെയ്സൺ ബോണിൻ ടീം എന്ന് ഞാനിപ്പോഴും സ്പെക്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന കാണാം. മാക്സിമം സേഫായി കളിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അർഷദ് അലി ടീം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ജാക്കൽ ആൻഡ് ടീം റിമോസ്കിലുണ്ട്. DM ടെൻസ് DMൻ്റെ ഒരു ടീം 3 പേരേ ഉള്ളൂ. 4 പേര് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉണ്ട്. അവർ കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് കാണിക്കാറുണ്ട്. വേറെ ഇനി ആൾക്കാരുള്ളത് ഡ്രോപ്പ് പൊസിഷൻ കലൻഡർ ഒരു കില്ല് എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കലൻഡർ ലോൺ ഫൈറ്റർ ആയിരുന്നു. ഫൈറ്റർ ഒരു കില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫൈറ്ററെ കില്ല് കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട് ഒരാളുടെ. ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത ആരും തന്നെ ഇല്ല. BTയുടെ ഒരു ടീം ക്ലോസിങ് ഇൻ ടുവേർഡ്സ് DID ആണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. സേഫായിട്ട് കളിക്കുന്നത്. 0 kills ആണ് ഇതുവരെ. ഒരാൾ കയറിയിട്ടില്ല, ഒരാൾ കിക്ക് ഔട്ട് ആയി പോയതാണ് തോന്നുന്നത്. കില്ലായിട്ടില്ല, അത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് മുമ്പ് എക്സിറ്റ് ആയിപ്പോയി. BTയുടെ ടീം ഇന്നും സോൺ ഔട്ടായിട്ട് ലൂട്ട് ചെയ്ത് വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. DM ടിൽസൺ ടീം TJ ലൂക്കസ് SOD ഫൈറ്റർ യാസിർ ഔർസ് മാത്രമാണ് ഇവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് കില്ല് കൺഫേം ചെയ്ത് പോയിരുന്ന ടീംസ്. BTയുടെ മറ്റൊരു ടീം ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് റമീസ് ഡാനി അബി അവരിപ്പോഴും ജോർജ് പോൾ സൈഡിലുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ അവിടെ ലൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഡാനി യൂസി പിടിച്ച് ഓട്ടി കളിക്കുന്നുണ്ട്. റമീസ് ഇവിടെ M4ഉം DP ആയിട്ട് സെറ്റാണ്. ഫാസ്റ്റ് ട്രിക്കും സ്കാറിലായിട്ട് ഓടിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. നെക്സ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഔട്ട് വരെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാടാം. ഇനി പോസിബിൾ ഫൈറ്റ്സ് മിക്കവാറും മിലിറ്ററി ബേസിൽ തന്നെ ആവുള്ളൂ. ആരൊക്കെ സ്പോട്ട് ചെയ്ത് അടിക്കുന്നുണ്ട്. കാട ഹെൽബോയ് അവിടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബൽക്കീസിനെയാണ് കാട സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബൽക്കീസ് അപ്പുറത്ത് ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോണിയും കൂടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. കോഡിട്ട ടീം അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. കോഡൊന്നും അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. കോഡ് ക്രേറ്റോസ് ഒരു കില്ല് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്നൈപ്പർ ബുൾ സൈഡ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും ഓടി പോയിട്ടുണ്ട്. തിരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം ഓക്കെ, ചേസാണ് ബഗ്ഗി ചേസ് ചെയ്യുന്നു ഫുൾ ടീം. ബീസ് ഡിവൈൻ അവിടെ ഒരു കില്ലുണ്ട്. കോഡ് ക്രേറ്റോസ് ഫുൾ കോഡ് ടീമിൻ്റെ ഇവിടെ പ്രീതമും സാസ്ലോ എല്ലാവരും കൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് ഗണ്ണ്
വണ്ടി അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ട് എന്താ പറയുക, നൈസായിട്ട് കളിച്ചിട്ട് അവിടെ കില്ലർ ടീം ഇവിടെ ഒരു ടീമിൻ്റെ DID ടീമിനെ ഇവിടെ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് എത്രയാൾ തീർന്നു നോക്കട്ടെ. യെസ്, ടില്ലർ അവർ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. DID ഫറാൻ റൈറ്റി ഡിവൈനൊക്കെ ഫുള്ള് കില്ല് കൺഫേം ആക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ട്. എംബേസ് ആൻഡ് ടീം ഇപ്പോഴും മിലിറ്ററി ബേസ്, അവരുടെ പേര് പോലെ തന്നെ മിലിറ്ററി ബേസ് വിട്ട് പോകില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ അവരവിടെ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ. തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെയായിട്ട് ബൽക്കീസ് ആൻഡ് ടീമുണ്ട്. അവർ സേഫായി കളിക്കാൻ നോക്കുകയാണെന്ന് അറിയില്ല. ബൽക്കീസ് സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഷാലൂനെ അവിടെ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബൽക്കീസ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു സ്പ്രേ സോണിയനെ ഇവിടെ എംബേസ് തമീം നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം, 2 നോക്കാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ബൽക്കീസ് പോയി റിവൈവ് ചെയ്യേണ്ട വരും. ഇവരുടെ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരും എല്ലാം കൊണ്ടും റിവൈവ് ചെയ്ത് സെറ്റാണ്. എംബേസ് ഷാലുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഹെൽത്ത് ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഹെൽത്ത് കൊടുത്ത് സ്പെക്ടേറ്റ് ചങ്ങായിമാരല്ല. എന്താണ് ചങ്ങായി ഇങ്ങനെ. ബൽക്കീസ് ഇവിടെ എല്ലാം റിവൈവ് ഉണ്ട്. അവർ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഉപരി മിക്കവാറും സോണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. അർഷദ് അലി അവിടെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് വളരെ ഒരു ബാഡ് ഐഡിയ ആയിരിക്കും. ബെറ്റർ ഗോ ബാക്ക് ഹോം എല്ലാവരും പറയുള്ളൂ. സോ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ബൽക്കീസ് അവിടെ നിന്ന് ഓടി പോകുന്നുണ്ട്, കണ്ട വഴി ഓടുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് പാപ്പായാകാൻ TMൻ്റെ ഒരു ടീം ഏതൊരു ടീമായിട്ട് ക്ലോസ് ഇൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് അടുത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരുമില്ല. നിജു ഷിയാസ് ആൻഡ് ടീം അവരിപ്പോഴും വണ്ടിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇവിടെ ആരുമില്ല. ഫാസ്ട്രിക്കൻ ടീം ഇവിടെ ടീമിൽ ആരുമില്ല. ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് ഇനിവിസില്ല. ഫിന്നി ഒരു നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഫിന്നിയിലോട്ട് ഓടി ജമ്പ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ ജേസൺ ബോണ്ട് കില്ല് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജേസൺ ബോണ്ട് 193 രണ്ടുപേരെ അടിച്ചവർ ആ സ്ക്വാഡിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൂരജ് കെ രാജ്ഫേസ് ലൂസിഫർ റോക്ക് ഫിന്നിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അവർക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കോമ്പൗണ്ടിലായിട്ട് കിങ് ജോക്കർ ആൻഡ് ടീമുണ്ട്. സോറി ഗൈസ്. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ബൽക്കീസ് ടീം സ്റ്റിൽ റണ്ണിങ്. അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കൊണ്ട് കാണും. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ സോണി ഓടിയിട്ടുണ്ട്. അർഷദ് അലിയും ഓടിയിട്ടുണ്ട്. UK സൈക്കോ ടീം അവരും സോണിലാണോ അല്ലല്ലോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൺ ഔട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ സോൺ മാറിയിട്ടുള്ളൂ, കുറച്ചുകൂടി ടൈമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോൺ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ സോണിലേക്ക് ഓടണം. പ്രീതം 92 സസ്ലോ ഗണ്ണർ അവരിപ്പോൾ ഒരു ടീമിനെ അടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. നൈസ്. ടീമിനെ ഇപ്പോൾ വൈപ്പ് ചെയ്തത്. ടീം നല്ലൊരു ചേസർ കൊടുത്ത, പക്ഷേ ഇവർ ബഗിൽ നിന്ന് ശരിക്കും ഓപ്പൺ ആയി. രണ്ടുപേരും ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുത്ത് നൈസൊരു സ്പ്രേ കൊടുത്ത് പ്രീതമും സാസ്ലോ ഗണ്ണറും കൂടിയിട്ട് DS31 ടീം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വാഡിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം ക്ലോസിങ് ഇൻ ടുവേർഡ്സ് സ്കൂളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ എംപേജിൻ്റെ ഒരു ടീമാണ് ഉള്ളത്. വെരി നിയർ ബൈ. DS31 എംപേജ് റിസ്വാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എംപേജ് റിസ്വാനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ടെർമിനേറ്റർ ഇവിടെ സായിപ്പ് ടോണി സൈഡിലുണ്ട്. ജിതിൻ വിലിയറ്റ് സൈഡിലൂടെ ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സായിപ്പ് ടോണി ഇവിടെ ഉള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല.
സായിപ്പിട്ടോണിക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. മിക്കവാറും സായിപ്പിട്ടോണി ഇപ്പോൾ ടെർമിനേറ്ററിനെ കണ്ടടിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സംഭവിച്ചത്. ഇങ്ങനെ സായിപ്പിട്ടോണിൻ്റെ കഥയിൽ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ചെത്തിന്മേൽ കില്ലറിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട്. കാരണം ഷോട്ടൊന്നും കൊണ്ടില്ല. തോമസ് ഷെൽവിയുടെ വ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം. തടിയനെ അടിക്കാം. ചെത്തിന്മേലത്തിന് അടിക്കുന്ന പക്ഷേ കുറച്ച് ലീഡായി തിരിച്ചടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് DS തടീൻ്റെ. ജാക്ക് സ്പാരോ അവിടെ പോപ്പൈസിലിനെ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. മേജർ നിയാസ് പുറത്താണുള്ളത്. സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കില്ലർ മേജർ നിയാസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് DS തടീൻ ടീം. ടോട്ടലി 8 kills ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കുന്നത്. റോഗ് ഇവിടെ ബോംബ് ചെയ്തൊരു ടീമിനെ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എംബേസ് ടീം ഇപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് പുറത്തുള്ളത് ഓട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എംബേസിൻ്റെ ഷാല് വീണിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് ഇല്ലാനായിട്ട്. DJ ഹെൽബോയ് ഒറ്റയ്ക്കാണുള്ളത്. ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയി പോയെന്ന് തോന്നുന്നത് അറിയില്ല. ഗൈസ്, ഒരു വലിയൊരു ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ലേറ്റ് ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിലും സോഡ് പിടിച്ചോളാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ സോഡ് പിടിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഈ എംബേസ് ടീമും BT ടീമൊക്കെ പല കളികളിലും അവർ സോൺ ഔട്ടായിട്ട് വീഴുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സേഫായിട്ട് കളിച്ചോ, പക്ഷേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സോൺ പിടിക്കാൻ നോക്കാം. എയർ ഡ്രോപ്പ് ഇവിടെ എടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ AW ആരും എടുത്തില്ല. സെറ്റാക്കി BT ഫാസ്റ്റ് ട്രിക്ക്, BT ഡാനി തുള്ളി മറ്റേ മാജിക് ജീപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ഹെൽത്തടിക്കുന്നു. സോൺ മുഖ്യം, സോൺ പ്രധാനം. മുണ്ട 007 സോണിലാണ്, അല്ല സോണിൻ്റെ ഔട്ടാണ്. ജാക്കലൻ ടീം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അവരെ എന്തായാലും കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, കാരണം അവർ വേറെ വഴിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഇനി നെജു ആർജി കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയതാണ്. ഇവിടെ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പം ആ കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. BT ഹൈസൻബർഗ് ഇപ്പോഴും വണ്ടിയൊന്നുമില്ലാതെ. ഓക്കെ, പ്രീതം ഇവിടെ ഒരു നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രീതത്തിനെ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. വണ്ടി കയറ്റിയിട്ടാണ് ഒരാളെ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അവർ ഫൈറ്റ് എടുക്കാതെ തിരിച്ച് അല്ല അവർ പോയത് സോണിയെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഹർഷദല്ലേ അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത്. പ്രീതം ആ കില്ല് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. സോണിയെ അവിടെ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ടൺ. സോ അടുത്തതായിട്ട് BT ഹൈസൻബർഗ് എംബേസ് കാർഡാൻ ടീം ഇപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോണിലോട്ട്. ഒന്നും വണ്ടിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഒന്നും പറയണ്ട. നമ്മൾ പറയണ്ട, ഒന്നും പറയണ്ട. അടുത്തതായിട്ട് റോഗൻ ടീം 6 kills ആയിട്ട് റാംബോ, എംബേസിൻ്റെ റാംബോ പങ്കും കൂടി സോൺ ഔട്ടായി ചത്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കായിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ടീമും തീരുന്നതാണ്. സാസ്ലോ ഗണ്ടർ അവർക്ക് കൂളായിട്ട് സോൺ പിടിക്കാൻ പറ്റും. മുണ്ട 007 സേഫ് കളിയാണ് കളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കോർണർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലേസുള്ള എംബേസ് ഷാലും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കാട മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. റാംബോ പങ്സ് വീണിട്ടുണ്ട്. എംബേസ് കാട വീണിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊരു കാർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ തന്നെ സോഡ് പിടിക്കാൻ നോക്കും. റെൻഡറിങ് നല്ല സ്ലോ ആണ്. BT ടീമും ഹെൽസിങ്കിയും ധർമ്മം ഹൈസൻബർഗും കാറിയിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്താണ് ആൾക്കാരുള്ളത്. ഒരു ഫൈറ്റ് എടുക്കാത്തതായിരിക്കും നല്ലത്. വെറുതെ ഒരു പൊട്ടത്തരം എപ്പോഴും ശരിയാവില്ല ഈ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ. എനിവേ, നമ്മളിനി പോകുന്നത് 3rd സോണാണ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 4th സോണിൽ സ്റ്റിൽ 40 people അല്ല. പ്രീതം പിന്നെ ഒരു നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജാക്കിലൊരു നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രീതം ആ നോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രീതം 92, ജൂഷിയാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും.
പ്രീതമിൻ്റെ ടോട്ടൽ കിൽസ് ഇപ്പം 6 ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജാക്ക് സ്പാരോ ജേസൺ സ്നോ ഇവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വേറൊരു ടീം പ്രീതമൻ ടീമാണ് ഈ വൈൽഡോടെ പോയത്. പക്ഷേ ഒരു നോക്ക് മാത്രം എടുത്ത് വണ്ടി കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ട് പ്രീതമൻ്റെ വണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുള്ള കില്ല് മാത്രം ഏകദേശം കില്ലായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജാക്ക് സ്പാരോ നോക്കിയത് കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വാഡ് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രീതമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ടോട്ടൽ കിൽസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ 9 കിൽസാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വണ്ടിയായിട്ട് കറങ്ങി അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് അർഷദ് അലിയൻ ടീം ഇപ്പം 0 കിൽസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. UK സൈക്കോ ടീം ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം കൊച്ചിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള സ്ക്വാഡ് ഹൗസിലുള്ളത് അവർക്ക് റോഡിലോട്ട് കയറണം. സാസ്ലോ കണ്ണർ ആൻഡ് പ്രീതം ഇപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. 9 കിൽസ് പ്രീതം, 92 സാസ്ലോയിൽ കണ്ണർ. 1 കിൽ ഫേസ് ലൂസിഫർ ഒരു നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഫേസ് ലൂസിഫറിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. DMൻ്റെ ഒരു ടീമായിട്ടാണ് ഇവർ ഫൈറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം, ഇത് നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. റോഗ് ഒരു നീഡ് കുക്ക് ചെയ്തു. DM ടിൻസ് നോക്കാണ് അവിടെ. എല്ലാവരും ഒരു വീട്ടിലാണുള്ളത്. ചെറിയ രീതിയിൽ നല്ല ഒരു നീഡായിരുന്നത്. സെക്കൻഡ് നീഡും അധികം ഡാമേജ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. ടിൻസ് എന്തായാലും ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ടിൻസിന് ഇവിടെ ആയിരിക്കും നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫേസ് ലൂസിഫറിൻ്റെ നീഡിൽ ടിൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. DM അർഷും ലൂസിഫർ ക്ലോസിങ് ഇൻ ടുവേർഡ്സ് DM അർഷ്. ഫേസ് ലൂസിഫർ കയറി പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സ്പോട്ട് ചെയ്തില്ല. അവർ പിന്നെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി. റോഗ് സെക്യൂരിറ്റീനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. DM മനസ്സിന് മുകളിലുണ്ട്, ചാടുന്നു. ലൂസിഫർ നൈസായിട്ട് ഇന്നും സെയിം ടീമിൻ്റെ DMനെ അവരടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ നമുക്കൊരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫേസ് ലൂസിഫർ ആൻഡ് ടീമിൻ്റെ. അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുൾ ടീം സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടീമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടീം ഈസ് ഓൾസോ ഡൗൺ. ബർഗീസ് ആൻഡ് ടീം സ്റ്റിൽ സർവൈവിങ്. റോഡ് ഔട്ടല്ല, തൊട്ടടുത്താണ്. ഫേസ് ലൂസിഫർ ടീമിന് അവർക്ക് ഏകദേശം സൗണ്ട് കിട്ടി സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തിരിച്ചൊരു BT ധർമ്മ ഒരു നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എംബേസിലെ കാർഡിനെയും റിസ്വാനെയും അവർ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് സോണിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും. എന്നാലും സോണിൻ്റെ അടുത്താ വലിയ സീനില്ല. BT അബിയൻ ടീം UK സൈക്കോയുടെ ഒരു നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. UK സൈക്കോ ഫേസ് ലൂസിഫർ AWMൽ കീഴെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫേസ് ലൂസിഫറിന് നല്ല സ്പോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാളെയും കൂടി ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട്. ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസാണ് മിക്കവാറും. അടുത്ത് പോയിട്ട് ഉള്ള വൈപ്പ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അവരവിടെ റിവൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിവൈവ് ആയിട്ടുണ്ട്. സാസ്ലോ ഗണ്ണറിൻ പ്രീതം ബൽക്കീസ് വേറെ സൈഡിലുണ്ട്. സാസ്ലോ ഗണ്ണർ ഡിപ്പീസറിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും അടിക്കും. ഫേസ് ലൂസിഫർ ക്ലോസിങ് ഇൻ ടുവേർഡ്സ് സൈക്കോ ആൻഡ് ടീം. 2-3 ടീമാണ് ഉള്ളത്. ഡാനി അവിടെ ഒരു ടീമിനെ ഓടിക്കിട്ടുണ്ട്. സൂരജ് കെ രാജ ലൈവ് സൈക്കോനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. BT ഡാനി അവിടെ ജിതിന്മയിലെത്ത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രീതം ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ശാസ്ത്ര ഗണ്ണറുണ്ട്. BT ഡാനി ഡീസ് തടിയൻ ഫാസ്റ്റിക്കിനെ തീർത്തു, റമീസിനെ തീർത്തു, അബിയെ തീർത്തു. BT ഡാനിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ടീമിനെ. DS തടിയന് സോളോ OP പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. BT ടീം 2 വരെ ഇവരെ അടിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാവരെയും ഒറ്റയ്ക്ക് DS തടിയനൊന്നും അടിച്ചിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടിയില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഫൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പോകും. സാസ്ലോ ഗണ്ണറും പ്രീതും ഇപ്പോഴും സോണിലേക്ക് പോവാണ്. ഫേസ് ലൂസിഫറിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട്. BT ധരമൻ ടീം ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫേസ് ടീമിനെ റോഗ് അവിടെ ഒരു നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
PS തേർഡിനെ അടിച്ച് അവിടെ കില്ല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റോഗ് 2 കില്ല് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ 7 കില്ലാണ് റോഗ് എടുത്തത്. ഫേസ് ലൂസിഫർ 3 കിൽസ്, ഫിന്നി 2 കിൽസ്. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഫൈറ്റാണ് ഇന്ന് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബൽക്കീസ് ഇവിടെ ലോഡ് സർവൈവറായിട്ട് ഒരുക്കൊണ്ടിരിക്കുക സോണിലേക്ക്. UK സൈക്കിൾ ഇപ്പോഴും 1 കില്ലായിട്ട് സോൺ ഔട്ടാണ്. ഇവർ മിക്കവാറും ഇവിടെ തീരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോൺ മുഖ്യം മക്കളെ. ഫസ്റ്റ് സോണ് ബാക്കി പിന്നെ കിങ് ചുക്കർ വീണിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഴുന്ന നമുക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ സ്പെക്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. യൂസ് സാസ്ലോഗന്നർ സോണിലാണ്. സോൺ ഔട്ടാണ്. എന്നാലും ഫുള്ളായിട്ട് എത്താൻ പറ്റും. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ടീമുണ്ട് എന്നൊരു ഡൗട്ട്. കിങ് ജോക്കറാണ് ടീം കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈപ്പായിട്ടുണ്ട്. ബൽക്കീസ് ഒറ്റയ്ക്ക്. ഇനി ടോട്ടൽ 4 ടീമുള്ളത്. BT2 ഒരു ടീം, റോക്ക്, ഫേസ് ലൂസിഫറും ടീമും, സാസ്ലോ ഗണ്ണർ, പ്രീതമൻ ടീം ആൻഡ് ബൽക്കീസ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഉള്ളത്. ടോട്ടൽ 10 അലൈഫ്. ഇവരുടെ അടുത്താണ് ബൽക്കീസ് ഉള്ളത്. ബൽക്കീസ് ഫ്രാങ്കിന് എന്തായാലും ഇവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും കാറ് ജീപ്പ് ഉള്ളത് അവർക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ്. ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ. സോറി. പ്രീതം 92 ഇവിടെ ഒരു നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൂരജ് കെ രാജ് തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രീതം എവിടെയാണെന്നുള്ളത്. പാമ്പായി നിന്നിട്ട് പ്രീതം ആ കില്ലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫേസ് ലൂസിഫർ റിവൈവ് ആയിക്കോളും. ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. എത്ര പെട്ടെന്ന് സോഡ് പിടിക്കാം. ബാഡ് ഡെസിഷൻ. റോഗ് മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാവരും നോക്കാണ്. പ്രീതം 92 അവരവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ 14 കിൽസാണ് ടീമിലുള്ളത്. സൂരജ് കെ രാജ് എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ലൂസിഫറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് തരമ ബൽക്കീസിനെ അടിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആകെ രണ്ട് ടീംസാണുള്ളത്. BT ടീമും ഫേസ് ലൂസിഫർ ആൻഡ് ടീമാണുള്ളത്. കുറച്ച് ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായാലും ലൂസിഫർ ടീമിനാണ് ഉള്ളത്. ഹൈസൻബർഗ് ഇവിടെ ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹെൽസെൻകി എല്ലാവരും ഹെൽത്ത് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം നല്ല ഫൈറ്റാണ് എല്ലാവരും കൂടി എടുത്തത്. ലൂസിഫർ 3 കിൽസ് ആയിട്ട്, ഫെനി 2 കിൽസും, റോഗ് 8 കിൽസുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, സോ നമ്മുടെ വ്യൂ ഇനി ഏരിയയിൽ പോകാൻ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഫൈറ്റ്. സോൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ്ലി BT ടീമിനാണുള്ളത്. അവരിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവരിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പ്രതീക്ഷിക്കാം മൊത്തം സ്മോക്ക് മായ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഉള്ള സ്മോക്ക് അത്രയും പ്രയോഗിച്ചാലേ ഇനി എന്തെങ്കിലും കാര്യമുള്ളൂ. തരം ഹെൽസിങ്കി ഹൈസൻബർഗ് ഇവിടെ പിന്നീട് സ്പോട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. റെഡ് ഡോട്ട് എടുത്ത് കായൂരിൽ കുറച്ചൊന്ന് പാളിപ്പോയി. നല്ല നൈസായിട്ട് സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫേസ് ലൂസിഫർ ഇവിടെ ഹെൽസിൻകിനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ച് നല്ല ഫൈറ്റാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹെൽസിൻകിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് ലൂസിഫർ ഫെന്നി ഹൈസൻബർഗിനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധർമ്മ ലൂസിഫറിനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആകെ ബാക്കിയുള്ളത് തരം മാത്രമാണ് BT ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഹൈസൻബർഗ് ലോ ആണ്. ഇവർ സോണിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ കാര്യമുള്ളൂ. റോഗിനെ സ്പോട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. റോഗിനെ അടിച്ചിട്ടു. ഫെന്നിയും കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇനി ലൂസിഫർ താഴെയുണ്ട്. തരമിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് ഫോണിൽ നല്ല യൂസ്ഡായിട്ടാണ്. അടിപൊളി ഫിനിഷ് ആയിരുന്നു. ഓപ്പൺ ഏരിയയിലെ സോൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ വിന്നേഴ്സ് BT ടീമാണ്. BT ധരം വിത്ത് 6 kills. ഹെൽസിൻകി ഓപ്പണിലായി പോയിട്ട് ഓടി ഇപ്പോൾ ഒരു അടി കിട്ടിയത്. സ്റ്റിൽ നല്ല സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു നേരത്തേക്ക് കാണുമ്പം. ഹൈസൻബർഗ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഫിന്നിയൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഹെൽത്ത് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
നൈസൊരു മാച്ചായിരുന്നു. ബി ടിയുടെ ഒരു ലൈനപ്പാണ് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. സെക്കൻഡ് ഇന്നും ഫേസ് ലൂസിഫർ ടീം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫേസ് ലൂസിഫർ 4 kills, റോഗ് 8 kills, സൂരജ് കിരാജ് 1 kill, ഫിന്നി 2 kills. തേർഡ് ടീമിൽ 0 kills ആണ്. എന്നാലും തന്നെ ലാസ്റ്റ് വരെ ബൾക്കീസ് ഒറ്റക്ക് ഓടിച്ച് സർവൈവ് ചെയ്തിരുന്നു. ഫോർത്ത് സാസ്ലോ ഗണ്ണർ ആൻഡ് പ്രീതം എന്ന ശരിക്കും ഒരു സോളോ പെർഫോമൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ MVP ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് DS തടിയനാണ്. കാരണം ഒരു ടീമിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് അവർ അടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. MVP ഇന്ന് DS തടിയനാണ്. ഷെയർ ചെയ്യും, കൂടെ പ്രീതമും MVP കൊടുക്കാം. 4 ടീമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാസ്ലോ ഗണ്ണർ, പ്രീതം ആൻഡ് ടീം 11 kills ടോട്ടൽ. ഫിഫ്ത്ത് ടീം UK സൈക്ലോൺ ടീം. അവർ കാര്യമായിട്ട് കില്ലൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഫുള്ള് സർവൈവിങ് ആയിരുന്നു. ജിതിൻ മേലെന്ന ടീമിലായിരുന്നു DS തടിയനുള്ളത്. നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. BT ഡാനിയൻ ടീം 2 കില്ല് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, 7th പൊസിഷൻ. 8th ടീം എംബ്രേസ് ടീം എന്നത്തെ പോലെ ഇന്നും സോൺ ഔട്ട് തന്നെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. 9th ടീം TMൻ്റെ ഒരു ടീമായിരുന്നു. ഫേസ് ലൂസിഫർ ടീം പൊച്ചിങ്കിയുടെ പുറത്തുള്ള കോമ്പൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അടിച്ചത്. നല്ലൊരു ഫൈറ്റായിരുന്നു അത്. 10th TJ ടീം ജോക്കറുമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു നല്ല ഫൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായി, പക്ഷേ അധികം സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. 11th ടീം ഡാൽമുക് പോപ്പാജസിലർ ആൻഡ് ടീം. അവർ 2 കിലോ എടുത്തുള്ളൂ, മാക്സിമം സർവൈവ് ചെയ്തു. നിജു ഷിയാസൻ ടീം 12th, മുണ്ട 007 13th, ജയേഷ് ഷംനാസ് ആൻഡ് ടീം 14th, സായിപ്പ് ടോണി 15th, നിസാം പർവീസ് ജേസൺ ബോനെ ടീം 16th. അവർ 3 കില്ലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട്. ഒരു സ്ക്വാഡ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. 70th DID ടീമായിരുന്നു. നല്ലൊരു ഫൈറ്റായിരുന്നു. കൊച്ചിക്കില് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കുറേ കിൽസൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു. 18th കോഡ് ടീമിന് ഇന്ന് നേരത്തെ പ്രീതമൻ ടീം ഇന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തു. പ്രീതമൻ ടീം ആരാ നോർമല. എനിവേ 19th ടീം SOD ഫൈറ്റർ ആൻഡ് ടീം സർവൈവൽ മാത്രമായിരുന്നു. 20th കിങ് ഖാൻ ടീം നേരത്തെ അവർ തീർന്നു. TT ഹെലൻഡ്രോ ഒരു കില്ല് കൺഫേം ചെയ്തു. ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു കളിച്ചത് സോളോ പ്ലെയർ ആയിട്ട്. 22nd സ്ക്വാഡിൽ BTയുടെ മറ്റൊരു ലൈനപ്പോൾ. 23rd DMൻ്റെ ഒരു ടീമാണ് ഉള്ളത്. 24th അറഫ ടീമും 25th ഇത് ഫേസ് ലൂസിഫറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടീമാണ് 25th സ്ക്വാഡിലുള്ളത്. എനിവേ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഒരു മുമ്പുണ്ടായ പ്രീതമിൻ്റെ സ്പ്രേ അടിപൊളിയായിരുന്നു കോഡിന് തീർത്തത്. So until next time, bye bye. I think the girls with their nails done now.